स्वागत आज निर्वाचन जनादेश डिबेट को स्वागत करुचे उपस्थित थिबा समस्त अतिथि जो मैंने उपस्थित अच्छा ओडिशा मीडिया कार्यकर्ता एवं अन्य जो नेतृवृंद बसुँच समस्त जो प्रतिभा मान स्वागत आज जातीय डिबेट पर आम बर्तमान आरंभ करवा राज्य राजनीति संपर्क में ओडिशा नवीन पट्टनायक जो दबदबा चतुर्थ पाली पर एवं पंचम थर पर से मुख्यमंत्री होगा जाऊँच लोकप्रियता अतुट रही सारा देश में मोदी लहर थी बेले ओडिशा रेकअप हो नवीन बाबू दबदबा पुणी थे देखा मिली तेज कहीं नवीन बाबू बारंबार ये सफलता पछर कौन रहस्य रही है समस्त संपूर्ण तथ्य संपर्क में जब आम ये आलोचना करवा तेज जापर नवीन बाबू सफलता पछर कहानी कौन ये उपस्थित अच्छा प्रबोध परिड़ा डीडी महानायक एवं अभय कुमार जेना प्रणव विश्वाल राहुल दास और प्रकाश चंद्र राउत समस्त स्वागत आज आलोचना संपर्क प्रथम मुझे जानवा चाहिए श्रीयुक्त डीडी महानायक जे सारा देश में जितेबाला मोदी लहर चली प्रधानमंत्री भाव में पुणी थे मोदी उभा होती ठीक से बेले ओडिशा कहीं तार विपरीत दिग होती फलाफल नवीन बाबू सपेक्ष कौन कह आप जो कथा कहले तो सठिक कहते सारा देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सहित जो लहर रही है लोकप्रियता रही ठीक से भाई ओडिशा नवीन पट्टनायक लोकप्रियता रही जहाँ फल कि मोदी सरकार नरेंद्र मोदी कौन प्रभाव काम करना ओडिशा तेणु ओडिशार जनता मैंने नवीन बाबू को भल पाइटा यहाँ प्रमाण कर पंचम थर पर बर्तमान मुख्यमंत्री होगा जाऊँगी कहीं नवीन बाबू पंचम थर पर सफलता पाँच प्रधानमंत्री दबदबा जब सबू राज्य में प्रायतः देखा कतोटी आंचलिक दल को छाड़े अन्य सब जगार प्रधानमंत्री सपक्ष ही जनादेश चलता कहले से दृष्टि देखा गले ओडार जनता हृदय नवीन बाबू स्थान रही कौन प्रकार सी जीवित हाँ पर्यटन एकदम भल पाइबा से लोक लोक कौन कम कर लोक भल पाई न निश्चय जना पड़ी से लोक मिसिक कम कर विकास कर आधार लोक मैंने भल पाते बर्तमान बारंबार मुख्यमंत्री आसने बसवाई चाहते बर्तमान से पंचम थर मुख्यमंत्री आसने बसवे और ओडिशा निकट मु अभय जेना को जानवा चाहिए किसी दिन तले प्रधानमंत्री निर्वाचन प्रचार ओडिशा आसते से डबल इंजिन कथा कहते जे केन्द्र में एक इंजिन सरकार आशा जदि आउ एक इंजिन सरकार राज्य में आसे तो निश्चित भाव में विकास आसो कारण बीजेपी जो भी विकास ये संपूर्ण कथा कहला भी यह कहीं निर्वाचन में भोट परिणत हो पारानी देखो कहवा कथा जनादेश से निहत अलग आ लोक मैंने अलरेडी नवीन पट्टनायक को 20 वर्ष है अलरेडी नवीन पट्टनायक केमिका राजनीतिक समस्त जानी सारे तेणु नवीन पट्टनायक निर्वाचन पूर्व कन्फिडेंस थे एथर 126 ही विल अचीव एंड बहुत जगार बहुत मीन्स गाँ गहली देखो कि आप जातु कंधमाल कोरापुट केउझर एमती बहुत माने कन्स्टिट्युएन्सी लोक मैंने नवीन पट्टनायक को भल पाती हार्टली भल पाती कारण नवीन पट्टनायक गोटे ट्रांसपारेंट गवर्नमेंट नाउरी हिसाब से सी अलरेडी सी 2-3 थर श्रेष्ठ मुख्यमंत्री आवार्ड पाई सारे आर राजनीति आशा को किसी मात्रा उन्नत स्तर नवीन बाबू सर्वश्रेष्ठ सफलता कह कौन बुझे एवं भी जब दाम माझी कथा उठुची गर्भवती महिला जब आंठिया पानी हस्पिटाल को जाऊँगी तेरे ये सब समस्या तथा 20 वर्ष पर रही नवीन बाबू सफलता कहले कौन बुझे आप श्रेष्ठ सफलता हूँ ट्रांसपेरेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट सरकार में अनेक दुर्नीति हटा जाटा को साधारण लोक बुझुं साधारण लोक मन में गोटे धारणा अच्छी नवीन पट्टनायक विकल्प आम ओडिशा ना से नवीन पट्टनायक विकल्प पाऊना जहाँफल से ब्लाइंडली कहबिनी तो मुझे कहबिनी ब्लाइंडली कारण से अलरेडी नवीन पट्टनायक भल लगी तेणु से शो मोड नवीन पट्टनायक जी संघ
ତେଣୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏବଂ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁ କହନ୍ତି ଆମର ପରିବାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚଲାଇନ୍ ଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ। ସେଇଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବାସ୍ତବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ଇଏ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରି ଯେଉଁଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଥମ ହକି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଫଳତା କହିଲେ ଗୋଟେ ହକିର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେ ସଫଳ ରୂପରେ ସେଟାକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବି ସେଟା ତାଙ୍କର ନାଁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା ଅଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସେ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସେ ପଞ୍ଚମ ଥର ଅଭିୟସ୍ଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ସେହିତ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଧରାଶାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଏମିତିକି ନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତିକି ଆସନ ନେବା କଥା ତାହା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ କରୁଛି। କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମିରାକଲ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାଲିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ଅପ୍ରବିଦନ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ନବୀନ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆମର ବାହାରିଥିଲା। ତାହା ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣାଦେଶ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେଇଟା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ ସେ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ଅପରାଧୟ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅପରାଧୀୟ ଅଫିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅପ୍ରବିଦନ ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଆଜିର ଜନସାଧାରଣ ତା ବି ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜନମାନସରୁ ନବୀନଙ୍କ ଛବି ଲିଭୁନି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆଜିର ଫଳାଫଳ ଏଯାବତ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆସିଛି ତାକୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ କ'ଣ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭଲ ଲିଡର ଜଣେ। ସେ କାମରେ କରି ଦେଖାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟବୀର ସେ ବାକ୍ୟବୀର ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଫଳାଫଳରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବିଧାନସଭାରେ ବି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବି ନବୀନ ବାବୁ 14ରୁ 15 ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ରାହୁଲ ଦାସ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ଦେବେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳାଫଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟବାସୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବିଜେପି ଯେତେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଖଣ୍ଡ ଇଏ ତାକୁ ରଚିଲା ସିଏ ତାକୁ ରଚିଲା ଏଇଆ କଲେ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ବିଜେପିର ବିରୋଧରେ ଏମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିକାଶ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ବିକାଶ ତ ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ହେଇଛି। ବହୁତ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଆମର ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ହକି ବିଷୟ ଆମର ମୁଁ ଦେଖେ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ରାଜକୋଷରୁ ଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଲା ହକି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ସାର୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରକୁ କେମିତି କାମ କରିବେ, କେମିତି ହେବ? ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଶସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା, ସେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସେଗୁলো ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଯୁକ୍ତି କେତେ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଶିଳ୍ପ କେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି? ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଯିଏକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ତ ରମେଶ ନାୟକ ଏବଂ ମାନେ ଆମର କୌଣସି ଫାଇଲ୍ ଗଲେ ବି ସେମାନେ ଅଟକାଇକି ରଖିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ ଫଳାଫଳ ହେବ ଆଜି କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଫଳାଫଳ ତ 100+। 100+ ଆସିବ। ଲୋକସଭାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି
ବିଜେପି 8ରୁ 10 ଆମେ ମତାମତ ନେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ମତାମତ ନେଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସଫଳତା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କିଛି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବିରୋଧୀ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କହି ଆସୁଛନ୍ତି କି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ବେରୋଜଗାରୀ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଦିନ ଆସିଛି ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବଢ଼ିଛି। ଏଠି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଭୋଟର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, କାରଣ ଭୋଟର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କିଏ ଆସିବ ଏବଂ କାହାକୁ ଆମେ ସରକାର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନର ଦ୍ୱିପହର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଖବର ନେଉଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତଥାପି ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ଆସନ ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।